किरपा दा सदका पंज पदे सतवीं आपां अष्टपदी दे सांझे कीते ने। प्यार सहित सारे सतसंगी जन गुर बख्शी फतेह दी आसीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। अज साडे समाज दा ताना बाना इस रूप दा है। अज दे समाज अंदर कोई बिजनेसमैन बनना सौखा है, लॉयर बनना सौखा है, डॉक्टर बनना सौखा है, विज्ञानी बनना सौखा है, धर्मी बनना बहुत औखा है। बड़ा कुछ समाज विच मिल जाता है, पर साधु रब दे प्यारे बड़े थोड़े मिलते ने। ताई गुरुदेव ने कहा, जिन्हां दिसंदियां दुरमत वंजै, मित्र असाडड़े सेई, हों टुढेंदी जग सबाया, जन नानक विरले केही। बड़े विरले ने, बाकी ते आम मिल जाते ने, पर जिन्हां नूं मिल के मालिक वाहिगुरू तेरी याद आए, जिन्हां नूं मिल के राम याद आए, बहुत थोड़े ने। तो गुरुदेव ने बख्शिश कीती है, बहुत वड्डी दात है जे साधु दा संग मिल जाए, किसे गुरमुख दा संग मिल जाए। नहीं तां चंदन तर ना बन बन, साध ना पुर पुर माहे। किन्निए जंगल होणगे आ चंडीगढ़ अंदर, किन्नी हरियावल है, किन्ने रुख ने, पर तुसी चंदन दा रुख लभण जाओ नहीं मिलदा। जिवें रुख बहुत मिलते ने, चंदन दा रुख नहीं मिलता। पत्थर बहुत ने, बाहरों जिन्ने मर्जी इकट्ठे कर लो, हीरे तुसी बाहरों इकट्ठे नहीं कर सकते। पत्थर बहुत ने, पारस हीरा आम नहीं मिलता। मनुख बहुत होणगे, विज्ञानी बहुत होणगे, वपारी बहुत होणगे, पर इसे तरह जिवें चंदन दा रुख आम नहीं मिलता, रब दा प्यारा जन भी विरला हुंदा है। ते किसे विरले नूं गुरमुख जन की प्राप्ति हुंदी है, जिहदी आपां अरदास रोज़ करदे हां, सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावै। ते साहिब कहंदे निशानी है, साध कै संग नहीं कछ काल। उत्थे होर किसे वेखो संगत च आ गए हो, इस तो वड्डी होर कोई कालना नहीं है। कोई वड्डा जप, कोई वड्डा तप, इस तो वड्डी कोई कालना नहीं है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह अज सतगुरु ने भाई मरदाना जी नूं आखिया है, आपां अज दी रात इस सरां दे विच बतीत करनी है। तुलंबे दी धरती, मखदूमपुर दा इलाका। धन गुरु नानक साहब जी टिके, उत्थे रहण वाला जिहड़ा सज्जन सी, बाहरों भेख भावें धर्म दा सी, धन दे नां ते किन्ने लोकां नूं जहर दे के मारिया है, लोकां दा कतल कीता है। वेखो सज्जन ने कोई लंगर नहीं सी लाए, कोई तीर्थ यात्रावां नहीं सी कीतियां, लोकां नूं वड्डिया सी, लोकां नूं जहर दिता सी। पर जदों गुरु नानक सतगुरु साधु दा संग मिल गया, किड्डी वड्डी प्राप्ति हो गई। साध कै संग नहीं कछ काल, बस एक खिन दे विच एक शब्द सुनिया गुरु नानक साहब जी का, जन्मां जन्मां दी मैल मन चों लह जाती है। इक्को शब्द सुन के जदों गुरु नानक दा संग कीता, शब्द सुनिया, भावें वेखो वेख ते गुरु नानक नूं उदों ही लिया सी
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਲੱਗਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੇਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮਨ ਉਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ, ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਧੋ ਲੋ, ਕਾਲਖ ਫੇਰ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਕਾਲਖ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਰੱਖਤਾ, ਗੰਡਾਸਾ ਟਕੂਆ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ। ਵੇਖੋ, ਸੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਠੱਗ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੱਜਣ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਠੱਗ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਭੇਟਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਨਣਾ। ਜਿਨਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ। ਕਲੂਖਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਪਾਪ। ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਇੱਕ ਖਿੰਨ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਲੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਕਲੂਖਤ ਹੈ, ਮੈਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਮਾਂਜਣ ਆਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਆਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਰੇ ਮਸਤਕ ਦਾਗ ਦਗਾਨਾ, ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਪਉ ਸਾਂਡੇ। ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਵੀ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ। ਕਲੂਖਤ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਮੈਲਾ ਮਨ, ਮੈਲੀ ਵਿਚਾਰ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਸੋਨਾ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੋਨਾ
ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਉਹ ਬੜਾ ਅਡੋਲ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ, ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਠਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੁਰਮਤ ਭਰਮਤ ਚਤੁਰ ਕੁੰਟ ਗੁਰਮਤ ਏਕ ਟੇਕ ਮੋਣ ਨਾ ਵਗਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੈਸੀ ਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੜੀ ਡੋਲਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਟ ਗਏ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਨਰਕ ਪਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਰਕ ਨਾਲ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਨਰਕ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਜਾਣ ਯੋਗ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ। ਜੈਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਉਹ ਨਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਯੋਗ ਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਈਹਾਂ ਇੱਥੇ ਊਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਸੁਹੇਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਖੀ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਈਹਾਂ ਇੱਥੇ ਊਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਥ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਛੁਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਵਿਛੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਬਣੇ। ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਰ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਦ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਚੱਲੇ ਆਂ ਮੁੜ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਬਜ ਡੁੱਬਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੂਨਾਨ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਬੂਤ ਚੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਰਕ ਮੌਤ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ,
ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਮਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਥ ਬੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਪਰਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਛੜਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਵਿਛੜਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਵਿਛੜਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਿਜੋਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਛੜੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਸਾਡਾ, ਮਿਲ ਗਏ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਇਜ਼ੀਦ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸਾਂ, ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਖੀਆਂ ਲਗਭਗ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਝਾੜੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਕਈ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚੇਤਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਗ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣਾ ਇੱਥੋਂ ਵਸੇਗਾ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਨ ਦਾ ਪਕੜਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਮੈ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਪਕੜਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟਦੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਰਸ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਫਰਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਧਾਤ ਵਿੱਚ, ਰੂਪ ਰੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਏ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ? ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣਾ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ: ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋੜ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈਸਨ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ। ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਇੱਥੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ। ਖੈਰ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਵਿਸਰੈ, ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰਪੱਕਤਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਰੱਬ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਸਾਧੂ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ। ਵੇਖੋ ਸਰ ਪਰ, ਸਰਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ 100%, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸਤਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ, ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਭੀੜ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਰੈਲੀ ਕਿੱਡੀ ਵਰਜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਪਕੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਭੀੜ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭੀੜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੋਝੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੰਗਤ ਸੋਝੀ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਚੇਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੋ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਚੇਤਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਪੱਟੀ ਮੱਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਸੰਗਤ ਸੰਗ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਗਿਆਸਾ, ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭੀੜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਭੀੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਹੋਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੀੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਹੋਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਲਵਾ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਖੈਰ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰਤੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਰ ਹੀ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਮਿਠਾਸ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਮਿੱਠਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਉਹਦਾ ਰਸ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਬਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਲਾਗ ਗਈ ਭਗਤਨ ਕੋ ਮੀਠਾ, ਆਨ ਸੁਆਦ ਸਭ ਫਿੱਕਿਆਂ ਕਰ ਨਿਰਨੋ ਡੀਠਾ। ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ। ਬਸ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ, ਘਟ ਹਿਰਦਾ ਡੀਠਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਰੇਕ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ
ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਲੋਭ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ। ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਠਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਡੀਠਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਰੱਬੀ ਰਜਾ 'ਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਵਰਤਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਗਤ ਮੁਕਤੀ ਭਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ, ਮੁਕਤੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀਆਂ। ਥਾਂ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਥਾਂ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਥਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਗਤ ਮੁਕਤੀ, ਗਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਗਏ। ਤੇ ਰੋਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹ ਰੋਕਦਾ, ਭਾਈ ਭੋਗੀ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਭੋਗ ਵੱਧ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੋਗ ਵੀ ਤੇ ਵਧਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਭੋਗੰਗ ਤਾਂ ਰੋਗੰਗ, ਹਰਖੰਗ ਤਾਂ ਸੋਗੰਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਨ 'ਚ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਆ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਰੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦੇ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ। ਵੈਸੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਰੋਗ? ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਰੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਦੁੱਖ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੋਗ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ, ਵਿਆਧੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਦ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ। ਤਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ, ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰੋਗ। ਅਸੀਂ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਜੜ ਗਈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ
ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਮਿਟ ਗਏ, ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ, ਭੇਟੇ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਜੋਗ, ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਨਾ, ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਜੋਗ, ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਾਪ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬੜੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਚੋਂ, ਵਡਭਾਗਾਂ ਚੋਂ, ਬੜੀ ਉਦੁੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਭੋਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਵੇਦ ਉਹ ਸਰੋਤ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਣੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੋ ਵੇਦਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਹਕੀਕਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾਬੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏ। ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਬਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਰੋਗ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ। ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਧਰਮੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਣ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਜੋ ਗੁਣ। ਰਜ ਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਆ ਗਈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਾਰ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਡੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਰਜ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਮ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਤਮਾ, ਹਿਰਸ, ਲਾਲਚ, ਇਹ ਤਮਾ ਹੈ। ਸਤਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਫਲਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣੀ। ਸੋ ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਅਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਦਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਮੰਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ। ਹਾਂ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ 'ਚ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਗਿਆਸੂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਿਆਸੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਪਮਾ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 1420 ਸੰਮਤ ਜਨਮੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਉਪਮਾ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਪਮਾ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਭ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ वो कौम की हयात है, हयात तो हयात मौत भी हयात। हयात ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੇਲੜਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 108, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਾਤਾ 1008, ਬਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ 108 ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦਾ 108 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ 1008 ਲਾ ਲੈਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖਿਲਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ, ਮਾਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ, ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਭਿੱਜ ਜਾਣ, ਰਸ ਮਾਣੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਬੱਪ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਰੋਮ ਸਭ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕੋ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਰੋਮ ਕੋਟ ਕੋਟ ਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਾਮ ਪਣੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਰੀਰ ਹੋਵਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਮੂੰਹ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਬੱਪ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਰੋਮ ਸਭ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕੋ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਰੋਮ ਕੋਟ ਕੋਟ ਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਾਮ ਪਣੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਂ ਅਣਜਾਣ ਮਤ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੂੰ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ। ਮੂਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨ ਭਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਸੰਮਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੇਤ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੱਜਣਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ